maintenance is important. So first type of maintenance, routine maintenance, second one is preventive maintenance, and last one is breakdown maintenance. At the first, routine maintenance. What is routine maintenance? Routine maintenance means the maintenance which is carried out on daily basis or daily frequency. What is the frequency of inspection? Frequency of inspection means तुम्ही कोणत्या वेळेला ती गोष्ट करणार आहात. ओके, फॉर एक्झाम्पल फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्स्पेक्शन फॉर द डस्टिंग इट शुड बी डेली. बरोबर आहे, डेली आपण एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटची डस्टिंग करणार. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्होल्टेज अँड करंट मेजरमेंट काय असेल त्याची, अवरली असायला पाहिजे का? यस, इट शुड बी अवरली और 6 अवरली और डेली. ओके, वाय? बिकॉज इन दॅट वी आर मेजरिंग द व्होल्टेज अँड करंट. व्होल्टेज आणि करंट हा कंटिन्युअसली व्हेरिएबल असतो. सो फॉर दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट और वी हॅव टू मेजर दी व्होल्टेज अँड करंट ऑन hourly basis. So this is routine maintenance. Generally, what is the routine maintenance? Maintenance which is carried out on routine basis. Second one आहे preventive maintenance. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. काळजी घेणे हे आजारी पडल्यानंतरची जी काळजी असते त्यापेक्षा बेटर असतं. बरोबर आहे. सिमिलरली प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. व्हाय? इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्रेकडाऊन ऑफ द मशीन, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एखाद्या मशीनची खूप सारी केअर केली तर त्याची लाईफ जी आहे ती इन्क्रीज होते. ओके, सो प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स म्हणजे काय की सपोज इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन दी मशीन ॲट आफ्टर 1 year, but you are maintaining it at monthly or 6 monthly. So it is the part of that preventive maintenance. So मेंटेनन्सचा पर्पज काय असेल तिथे, तर दिस मेंटेनन्स इज यूज टू carried out because to avoid the breakdown in future. Okay, last one is the breakdown maintenance. Breakdown maintenance काय असतं, whenever the machine is completely failure and after that you are maintaining that machine, then this type of maintenance called as the breakdown maintenance. Okay, last breakdown म्हणजे काय, एखादं सपोज ग्राइंडर आहे घरामध्ये, ग्राइंडर कम्प्लिटली तुमचं जेव्हा बंद पडेल त्यानंतर त्याच्यावरती जी काही मेंटेनन्स किंवा रिपेअरिंग होणार, दॅट इज द पार्ट ऑफ ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. किंवा स्टोअर यार्ड मध्ये किंवा जे काही बंद पडलेले ट्रान्सफॉर्मर्स येतात किंवा मोटर रिवाइंडिंग असते किंवा अजून काही इतर इक्विपमेंट जे असतात जे कम्प्लीट आउटेज किंवा कम्प्लीट ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर येतात, त्यांचं जे काही आपल्याला मेंटेनन्स करायचं आहे तो कोणत्या अंडर पार्ट मध्ये येतात, तर ब्रेकडाऊन मेंटेनन्सच्या अंडर येतात. Okay, so these are the 3 types of maintenance, and we have to study induction motor and transformer, all type of maintenance for transformer and motor. मोटरच्या अंडर सिंगल फेज मोटर पण बघायचंय आपल्याला, 3 फेज मोटर बघायचंय, त्यानंतर सिंक्रोनस मोटर अँड जनरेटर. these 4 types of motors or these 5 types of machine including transformer we have to see in this unit. So objective of preventive maintenance. What are the objectives of preventive maintenance? And it is very important. कोणी सांगू शकेल व्हॉट इज प्रिव्हेंटिव्ह, का करायला पाहिजे, का नाही केलं तर काय होणार? येस, बोला, कोणीतरी सांगा प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स का करायला पाहिजे. व्हॉट इज द नीड ऑफ दॅट मेंटेनन्स? इतकेच सांगितलं, प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. इफ इन इंडस्ट्री वी हॅव नॉट डन एनी काइंड ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, देन व्हॉट विल हॅपन? So from that point we can object or we can make the objectives.
The very first and primary goal or primary objective of preventive maintenance is what? To protect or prevent the equipment from the failure. Okay, it is very primary and very basic objective, to prevent the machine or to protect the machine from the failure. Or we can say the main objective is what? To protect or maintain in it good condition, to increase what? Life of the machine. If we maintain that machine, automatically life of machine will be increased. You have done dusting at your home also for the ceiling fan. If you have not done that, what will happen? One kind of layer will be produced on your capacitor, which makes capacitor to burst or burn, or uh, your capacitor may be failure in that condition. So dusting is very important. It is the very first maintenance part. Second, we can say the insulation start deteriorating due to absorption of moisture present in the surrounding. Now, this season is which? This is summer season. Okay, in the summer season, we can say there is a too much temperature, and due to the temperature, what happens? That corrosion or deterioration of the winding. For example, लॅबमध्ये तुम्ही प्रॅक्टिकल करत असताना न्यूली ज्या काही वायर्ड आहेत फॉर दी कनेक्शन वायर्स, त्या न्यूली वायर्ड ज्या असतात त्या खूप अशा टेन्साईल असतात की त्या मूव्ह करू शकतो आपण. बट जे जुन्या झालेल्या आहेत ओल्ड वायर्स, त्या थोड्याशा अशा कडक झालेल्या असतात, बिकॉज त्यांच्यामधलं जे ऍब्झॉर्ब मॉइश्चर जे आहे ते जे मॉइश्चर जे आहे ते मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब करून घेतल्यामुळे त्या पूर्णपणे त्यांचं इन्सुलेशन कधीही ब्रेक होऊ शकतं. ओके, सेम लाईक युअर ब्रशेस ऑफ द इंडक्शन मोटर इन युअर ग्राइंडर मध्ये जे काही ब्रशेस असतात, कंटिन्युअसली रनिंग मशीन असतं तुमचं दिवसातनं. त्या रनिंग मशीनमुळे काय होत आहे की ब्रशेसला पण काय होतात? ब्रेक्स जातात, किंवा कधी जर मशीन जर चेक केलं तर त्या ब्रशेसचे तुकडे झालेले असतात. इट इज द पार्ट ऑफ डिटोरिएशन ड्यू टू द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ moisture. So many of and large amount of machines are getting damaged due to the heat or due to the loose connection. This is the primary objective again. So periodic attention, if they're essential, so we can remove the dust, dirt and moisture to keep the machine cool by carrying away the heat so produced. Okay, we can periodically attend that, so that we can remove moisture, dust and dirt. And next one is a planned and rigid system of periodic inspection and preventive maintenance will ensure undisturbed, trouble-free service and prolong the life of the equipment. If we periodically inspect and preventive maintenance will be done, then there is less amount of chances of that failure of machine. Next one is maintenance induce periodic and regular inspection, testing, reconditioning, replacing faulty part. What happen if in the you observe in the preventive maintenance this part is necessary to replace? For example, if the varnish is necessary, if you observe there is a varnish necessary, you can. So it will protect the equipment and again increase the life of machine. So these are the some objectives of the preventive maintenance, which is very important. I don't know whether you have a textbook or not, but in the maintenance part there is only charts for the explanation. For example, if I taken the topic breakdown maintenance of transformer, so it having 4 to 5 column, 4 ते 5 कॉलम आहे, ज्यामध्ये तुम्ही घेणार पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन किंवा पॉइंट ऑफ इन्स्पेक्शन, त्यानंतर आयटम टू बी इन्स्पेक्टेड,
inspection notes and action required. For example, first inspection frequency घेतली yearly. अर्थ रेजिस्टन्स तुम्ही चेक केला इयरली. काय इन्स्पेक्शन नोट मिळाली तुम्हाला अर्थ रेजिस्टन्स चेक केल्यानंतर? सपोज काहीच नाही मिळालं तर तुम्ही काय घेऊ शकता? टेक सुटेबल ऍक्शन इफ अर्थ रेजिस्टन्स इज हाय. अर्थ रेजिस्टन्स जर हाय असेल तर काय 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 ऍक्शन घेणार? काय ऍक्शन घेणार? आयदर इन्सुलेशन जी वाइंडिंग तुम्ही यूज केली किंवा जी मेथड तुम्ही यूज केलेली आहे किंवा जी सॉइलचं तुमचं जे काही कंडिशन आहे ती तुम्ही चेक करणार. ओके. अजून एक घेऊ शकता. सपोज तुम्हाला चेक करायचंय डेली ब्रीदर, ट्रान्सफॉर्मर ब्रीदर जे आहे ते तुम्ही डेली चेक करताय. ब्रीदरचं फंक्शन काय असतं? ब्रीदर मध्ये सिलिका जेल असतात, माहितीये? इन द ब्रीदर देर इज अ सिलिका जेल. इफ द सिलिका जेल जर त्यांचा कलर चेंज्ड असेल तर त्यांना तुम्हाला काय करायचं असतं? रिप्लेस करायचं असतं. सपोज मग त्याचं इन्स्पेक्शन नोट काय येऊ शकते? चेक दॅट एअर पासेस आर क्लिअर. चेक द कलर ऑफ ऍक्टिव्ह एजंट. ऍक्टिव्ह एजंट मीन्स सिलिका जेलचा कलर चेक करायचा. मग ऍक्शन काय घेणार? इफ सिलिका जेल इज पिंक देन चेंज बाय स्पेअर चार्ज. ओके. द ओल्ड चार्ज मे बी रिएक्टिवेटेड बाय युझिंग रिएक्टिवेटेड फॉर यूज अगेन. म्हणजे काय इन शॉर्ट सिलिका जेल काय करतं कोणी सांगू शकेल का? बेसिक. येस, एनीवन? हेमंत, संकेत, प्रथमेश, सौरभ. मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब करतं. मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब करतो. ओके. जर मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब केलंय, जर जेलचा कलर चेंज झालाय पिंक, तर काय करणार? ऍक्शन काय घेणार? रिप्लेस करायचं ब्रीदर. ब्रीदर रिप्लेस करायचं का जेल रिप्लेस करायच्या? का ते रियूज करता येतात जेल? हा मेंटेनन्स सब्जेक्ट पूर्ण थेरॉटिकल आहे, आपल्याला असाच घ्यायचा आहे तो. देर इज अ नो न्यूमरिकल in this subject. Tell me. Oh, we have one numerical circle diagram which is very important. सिलिका जेल हा असा पार्ट आहे की जो उन्हामध्ये वाळवला तर त्याचा पिंकिश कलर जो आहे तो पुन्हा निघून जातो. ओके. सिलिका जेल हा असा पार्ट आहे की जो थोडा सुकवला ना तरी त्याच्यातले मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते बाहेर निघून जातात. तुम्ही वॉटर बॅग पाहिलेली असेल, ज्यांना सिलिका जेल काय असतं हेच माहित नाही त्यांच्यासाठी सांगते. न्यूली वॉटर बॅग तुम्ही जर घेतली तर जनरली त्या वॉटर बॅग मध्ये एक पॅकेट असतात किंवा न्यूली एखादे इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जरी तुम्ही परचेस केलं तरी त्यामध्ये छोट्या छोट्या पॅकेट्स असतात. त्या पॅकेटमध्ये छोटे छोटे सिलिका जेल पुट केलेले असतात. पर्पज काय आहे का ते इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंटला मॉइश्चरने डस्ट पार्टिकल लागू नये यासाठी ते म्हणजे सिलिका जेल तुम्ही यूज करतात. जनरली आपण त्याचा यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मध्ये ट्रान्सफॉर्मर मध्ये करतो. जे की तुमचे पॉवर ट्रान्सफॉर्मर आहे त्या पॉवर ट्रान्सफॉर्मर मध्ये तुम्ही त्याचा यूज करता. So what is the use of that? It absorbs the atmospheric moisture or moisture of the winding, not atmospheric winding moisture ते absorb करतं. आणि मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर ते रिलीज कसं होणार आहे? जर त्यांना उन्हामध्ये सुकवलं तर ऑटोमॅटिकली ते रिलीज पण होतात आणि त्यांना रियूज पण करता येतात. दिस इज द पार्ट. ओके. सो आय थिंक